हाय स्टुडंट्स, सर्वोदय क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी या बुकमधून एक्झाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 57 हे आपण आता घेणार आहोत. थर्ड नंबरचं एक्झाम्पल मी थोडंसं बाकी ठेवलं आहे, तर ते मी नंतर घेईल किंवा तुम्हाला टेस्टला वगैरे मिळेल. ओके, तर हे एक्झाम्पल तुमच्यासमोर बुकमध्ये बघायला मिळेल किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. नसेल तर मी तुम्हाला आता फोटो देतो, तो तुम्ही नोट डाऊन करा. एक्झाम्पल समोर असेल किंवा नोट डाऊन झालं असेल तर ब्लँक फॉर्मॅट सॉल्व करण्यासाठी ड्रॉ करून घ्या. पाहिजे मी थांबतो. फॉर्मॅट ड्रॉ करून झाला असेलच तर आपण ॲडजस्टमेंट्स मार्क करून घेऊया. The first adjustment, closing stock, separate effects. Second, provision for doubtful debts. Third, debtors ला tick mark करा, second account. Then create a reserve for discount on debtors. आणखी debtors account ला stick करा, mark करा. Then value of leasehold premises on 31st March 2019 rupees 1 lakh. leasehold premises ला टिक करा. Then outstanding expenses printing and stationery mark करा account printing and stationery account. ओके, आणि आता ट्रायल बॅलन्स मध्ये क्रेडिटला लास्ट अकाउंट रिटर्न्स आहे तो परचेससाठी परचेसला मार्क करा. डेबिटला परचेसच्या काही रिटर्न्स आहे ते सेल्समध्ये लेस होतील, तर परचेस अँड सेल्स बोथ द अकाउंट टू बी मार्क. देन हिडन ॲडजस्टमेंट ॲडव्हर्टाइजमेंट 3 years फ्रॉम 1st October 18. Period starts from 1st October 18 up to 31st March 19. काउंट करा पिरियड ऑक्टोबर पासून मार्च पर्यंत 6 months होता, म्हणजे 6 months अमाउंट एक्सपेन्स अँड रिमेनिंग 2.5 years अमाउंट प्रीपेड. ओके, तर आता आपण ट्रायल बॅलन्स पोस्ट करूया. त्याबद्दल फर्स्ट लाईन पॅराग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बॅलन्स ऑफ मेसर्स मीरा अँड माधव पार्टनर्स इन द हाऊस ऑफ मीरा अँड माधव prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Okay, तर आपण आता क्रेडिट बॅलन्सेस अगोदर आपण पोस्ट करूया. एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहेच आहे किंवा वाचूनही झालं असेल. ओके, फर्स्ट बँक ओव्हरड्राफ्ट दॅट मीन्स लायबिलिटी. बॅलन्स शीट लायबिलिटीज बँक ओव्हरड्राफ्ट कॅपिटलसाठी एक 3 lines. बँक ओव्हरड्राफ्ट 5,000 outer. Bills payable also liability. Bills payable balance sheet liability is 12,500. Then creditors, same liabilities. Creditors 68,000.
Next account sales 3,25,000. Sales trading account credit side by sales inner 3,25,000. Single line for returns. Then outstanding rent and unpaid wages. That means both the outstanding, both the unpaid, payable. Balance sheet liability side. ट्रायल balance मध्ये आहे तर outstanding expenses. First account rent rupees 2,000. The next one unpaid wages, that means same. Wages rupees 1,500 आणि आपली ॲडजस्टमेंट होते लास्ट ॲडजस्टमेंट आउटस्टँडिंग प्रिंटिंग त्यासाठी एक सिंगल लाईन ओके. देन कॅपिटल balances capital account credit side by balance brought down. Each partner same amount 75,000 and 75,000. And the next last credit account purchase returns trading debit to opening stock to purchases less purchase return rupees 1,000. असे क्रेडिट बॅलन्सेस आपण पोस्ट केले. आता डेबिट फर्स्ट एप्रिल स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 25,000 ट्रेडिंग डेबिट. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट. देन डेटास 80,500. डेटाचा दोन टिक मार्क. डेटाचा दोन ॲडजस्टमेंट्स आहेत. इनर डेटास 80,500 assets. $80,500 3 lines. Bills receivable 10,000 assets. Bills receivable assets. Then purchase 2,08,500. Purchase 2,08,500. That means balance 2,07,500. 1,000 less. Then returns. Debit side returns means sales returns less from sales less a return 1,000. That means balance 3,24,000. Then carriage inward trading debit. Direct expense to carriage inward. Carriage inward 3,000. Then carriage inward direct expense trading debit and carriage outward indirect expense P&L debit. Carriage outward 4,500. Carriage outward P&L debit 4,500.
Then motor vehicle, that means asset, 55,000. Motor vehicle, depreciation only leasehold premises, that means 55,000, same amount outer. Then general expenses, indirect expenses, pay and debit, general expenses 1,800. Then export duty 900. Export indirect expense, export duty pay and debit 900. Export duty pay and debit. Then advertisement 4,800 to advertisement. $4,800. The period starts from 1st October 2018. Advertisement 3 years, 1st October 2018, starting date, amount 4,800 in a single line. Then printing and stationery indirect expense, office expense 1,200. To printing and stationery rupees 1,200. Inner then drawings capital debit. To drawings rupees, first partner 3,500 and second partner 2,000. Then leasehold premises means asset. Leasehold premises rupees 1,10,000, single line. Cash at bank asset, cash at bank 45,000 outer. Then furniture also asset 8,300. Outer 8,300. असा आपला ट्रायल बॅलन्स कंप्लीट पोस्ट होईल. आता आपण ॲडजस्टमेंट्स कंप्लीट करू. तर फर्स्ट ॲडजस्टमेंट ॲडव्हर्टाइजमेंट. आता ॲडव्हर्टाइजमेंट 3 years 4,800. हे मी वर्किंग करून देतोय, लिहित नाही तर. 3 years 4,800. जर 3 ने डिवाइड केला तर 1 yearचा किती? Therefore 1 year 1,600. बघा 4,800 divided by 3.
16 म्हणजे 1600 1 year इयरली 1600. जर 1 इयरचा एक्सपेन्स 1600 असेल तर हाफ इयरचा एक्सपेन्स किती असेल? कोणत्या डेट पासून मार्च एंडिंग पर्यंत फक्त 6 मंथ्स होत आहेत आणि मग 6 मंथचा जर 800 असेल तर 800 आपल्याला एक्सपेन्स पाहिजे, फक्त 800 रुपये खर्च आहे. ओके, तर बाकी प्रीपेड लेस प्रीपेड $4,000 आणि 4,000 प्रीपेड मीन्स ॲसेट साइड, प्रीपेड ॲडव्हर्टाइजमेंट 4,000. कारण तर टोटल 3 वर्षातले फक्त अर्धा वर्ष खर्चामध्ये आहे, 2.5 वर्ष पुढची आहेत आणि पुढचं पिरियड जास्त आहे म्हणून नेक्स्ट पिरियडचा प्रीपेड पार्ट 4,000 लेस अँड ॲसेट्स. आता रेग्युलर ॲडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक 32,000, ट्रेडिंग क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक trading credit 32,000 and second effect assets closing stock 32,000. Second RDD 2,000 less from debtors, less bad debts, provision for bad, less bad debts 2,000, balance sheet 78,500. Bad debts less from debtors, and P under debit to bad debts. Inner 2,000 bad debts. तर बॅड डेट्स 2,000 झाले. RDD किती पर्सेंट? क्रिएट RDD नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट 3%, लेस RDD 3%. आता 3% कशाच्या? तर बॅलन्स आलेल्या अमाऊंटच्या. ओके, 3% 78,500 into 3/100 म्हणजे काय शिल्लक राहील? 785 into 3 करा मल्टिप्लाय. 785 into 3 2,355 म्हणजे बॅलन्स राहील 77,145. And same RDD add to bad debts, add new RDD 2,355, total 4,355. Bad debts and RDD less from debtors and P&L debit. Okay. Next, value of leasehold premises. New value 1 lakh. Now old value 1,10,000 to maintain 1 lakh only. 110 चे 1 lakh पाहिजे म्हणजे किती मायनस करणार? 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 10,000. Leasehold premises, old value, given value 1,10,000 and new expected amount 1 lakh. 1,10,000 चे 1 lakh येण्यासाठी 10,000 मायनस केले म्हणजे डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट P under debit
to depreciation on leasehold premises 10,000. Then outstanding printing and stationery 500. Outstanding expenses to be added. Last adjustment, outstanding expenses printing and stationery. Add to printing and stationery, add outstanding printing 500, total 1,700, and printing third effect 500. Total outstanding old plus new टोटल 4,000 अशा ॲडजस्टमेंट सुद्धा क्लिअर होतील. तर आपण आता फर्स्ट पार्ट ट्रेडिंग क्लोज करायचे. तर हे अगोदर नोट करून घ्या. आपण बॅलन्सिंग करूया. फर्स्ट पार्ट आपण ट्रेडिंग क्लोज करूया. जीपी कॅल्क्युलेट करणार. तर त्यासाठी क्रेडिट टोटल प्लस डेबिट टोटल. तर या दोन अमाउंटची टोटल येते. क्रेडिट टोटल 356,356. तर डेबिट येते 2,35,500. पण टॅली टोटल 3,56,000. आता क्रेडिट माइनस डेबिट मीन्स जीपी. टू जीपीसीडी कसा कॅल्क्युलेट करणार. क्रेडिट माइनस डेबिट. क्रेडिट 3,56,000 माइनस डेबिट 235,500. या अमाउंटची टोटल येते 235,500. चेक करून बघा तरी. म्हणजे डिफरन्स 1,20,500 म्हणजे जीपी. आणि सेम जीपी ब्रॉट डाउन बाय जीपीबीडी 1,20,500. असंच आता आपण नेट प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करणार. त्यासाठी क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल. क्रेडिट टोटल सिंगल अमाउंट 1,20,000. तर सेम क्रेडिट माइनस डेबिट टोटल म्हणजे टू नेट प्रॉफिट. आता नेट प्रॉफिट दोन्ही पार्टनर्स मध्ये आपण डिस्ट्रीब्यूट करणार. फर्स्ट पार्टनर मीरा अँड माधव. रेशो दिलेला नाही तर इक्वल. तर नेट प्रॉफिट टोटल किती येतो म्हणजे कसा कॅल्क्युलेट करणार. तर 1,20,000 क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट. डेबिट टोटल येते 24,055. म्हणजे नेट प्रॉफिट 96,445. आता दोघांना इक्वल द्यायचे. तर 5 रुपये दोघांना द्यायचे. तर एकाला 3 एकाला 2 रुपये द्यायचे. म्हणून राउंडेड ऑफ करताना 0.5 चा आन्सर मिळेल. तर एकाचे प्लस 0.5 करा, एकाचे मायनस करा. तर राउंडेड ऑफ होईल. म्हणजे 48 to 23 फर्स्ट पार्टनर मीरा
and Madhav. First partner share 48,223. याला 1 रुपया जास्त देतोय 48,222 म्हणजे टोटल 96,445 आणि हाच प्रॉफिट पार्टनर्स क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट 96,445 दोघांचा मिळून तर 48,223 आणि 48,222 सेकंड पार्टनर. आता हे कॅपिटलचे पण बॅलन्सेस करा. फर्स्ट पार्टनर 75,000 प्लस 48,223 टोटल अमाउंट मिळेल 123,223 123,223. तर सेकंड पार्टनर 1 रुपया कमी 123,222 123,222. तर येणारा बॅलन्स टू बॅलन्स सीडी या दोन्हीच्या क्रेडिट टोटलमधून डेबिट 3,500 मायनस करा 119,723. The second partner credit total 123,222 minus 2,000, that means 121,222. And हेच दोन्ही balances liability side ला capital first partner मीरा आणि second partner माधव 119,723 आणि 121,222 आणि दोघांचं मिळून टोटल लास्ट कॅपिटल असेल फायनल कॅपिटल असेल 2,40,945. $2,40,945 आणि आता तुमचं बॅलन्स शीट टॅली झाला पाहिजे, इक्वल झाला पाहिजे. इथं करेक्शन करा 77 होता तो 76 करून घ्या, करेक्शन करून घ्या. बॅलन्स शीट टोटल इक्वल टोटल चेक करा. तुमचा आन्सर 3,30,445 येते. चेक करा टोटल करेक्ट येते. कंप्लीट सोल्युशन बोर्डवरती आहे. काही डाऊट असेल तर नोट करा, मला विचारा, कंप्लीट करेल. तर नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट प्रॉब्लेम देईल. ओके.